بابا شہباز کلندر کے دربار میں ایک بیری ہے جس کے 2 پتے کھانے سے بیٹا ملتا ہے. وہاں کھائی، بیٹا ہوا، پھر ہم نے منت مانی تھی یہ بال ہم نے بابا جی کے نام پہ چھوڑے ہیں. یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر بال کٹوائے جاتے ہیں تو درگاہوں پر سارے سر کے بال کٹوا کے 1 لٹ بابے کے نام پہ چھوڑی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے. اسی طرح درگاہوں پر، درباروں پر، لال شہباز کلندر کے دربار پر بھی ریشمی چادریں ہیں. یہاں بیت اللہ کا غلاف چڑھانے والے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں اور وہاں دربار پہ چادر چڑھ رہی تو ڈھول پیٹتے ہوئے ناچتے ہوئے آتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ سارے کام کر کے پھر بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ان میں اسماعیل پر، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی یا زمزم سے چلو بھر پانی نہ بھرتی تو یہ ایک چشمہ بہتا جاتا. حاجیوں کے لیے اللہ کی رحمت یہ زمزم کا پانی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا لا زمزم لما شرب له. زمزم پیتے ہوئے جو مانگو گے اشوالا تمہیں عطا کر دے گا. لوگ جاتے ہیں حج کر کے واپس جاتے ہیں، زمزم کا تبرک لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر ملکوں میں آ کر پہلا سوال ہوتا ہے مکے سے اگر زمزم لائے ہو تو ہمیں بھی دے دو. یہ زمزم عظیم پانی ہے. ماں عائشہ فرمایا کرتی تھی کئی مہینے گزر جاتے محمد کے گھر میں چولہا نہ چلتا. سائی کہتا ماں گزارا کیسے ہوتا؟ کہا 2 کالی چیزوں میں کھجورے کھا لیتے اور زمزم پی لیتے. جو زمزم غذا بھی ہے، شفا بھی ہے اللہ کی رحمت سے. لال شہباز کلندر کے حاجیوں نے زمزم کا بھی پورا مقابلہ کیا. وہاں پہ ایک کنواں کھلا ہوا ہے، اس میں 2 ظالم اترے ہوئے اور وہ گندا پانی، کالا پانی اس کو بھر کے بوتلیں بھر کے دے رہے ہیں. 10-10 20-20 روپے کی سبھی وصول کر رہے ہیں. اور وہ اتنا گندا پانی دیکھنے والا اس کو دیکھ نہیں سکتا. کہتے معرفت دیا کرنا نہیں تو اسی نہیں جانتے اس خود ابھی پیچھو زمزم نہ لے کے. اگر شہر شریف کی غار میں سے مکے کا راستہ نکلتا ہے، درمیان میں کتنے پہاڑ، ریگستان، دریا، سمندر، وہ ایسی ٹوپی لگاتا تھا وہاں نکلتا تھا. تو کہا یہ جو کنواں ہے نا، یہ گندا پانی جو تمہیں نظر آ رہا ہے معرفت دیا گندا نہیں، تو گندا ہے، پیچھے بڑا ہی چکا ہے. یہ زمزم سے ملا ہے اس کا نہیں. اور لوگ پیسے بھر کے لے کے جا رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں. اور ایک اور تالاب ہے گندے پانی کا، کالا سیاہ اس کا رنگ، اس میں اترتا ہے. لال شہباز کلندر کے دربار کا حاجی قریب حاجی سعودیہ امیر لوگ جاتے رہے، سوڈا ایک تھی گزارا چل جاتا، سانو اوکے ہوتی لوڑ نہیں. وہ حاجی کر کے اس گندے پانی سے اپنے اوپر ڈالتا ہے کالا سیاہ گندا چوہر کا بدبودار پانی. کہتے ہیں یہی تو باتیں ہیں جو حاجیوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ نہانے والا اس گندے پانی سے جو نہا کے باہر نکلا، کہا یہ اتنا عظیم پانی ہے، اس کے نہانے سے خارش ختم، پھوڑے ختم، پھنسیے ختم اور ریشم کی طرح جسم نرم اور ملائم ہو جاتا ہے. تمہیں مبارک ہو یہ ریشم بنانے والا گندا پانی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے شریعت میں جس پانی کا رنگ بو مزہ بدل جائے وہ پانی نجس ہو جایا کرتا ہے، اور اس کی تو بو اتنی ہے کہ 10 میٹر تک نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. اور وہاں وہ آ کر غسل کرتے ہیں، اس پانی میں نہاتے ہیں. اور ایک پھر چھوٹی سی غار ہے وہاں پہ، کہتے ہیں یہاں پیر صاحب کا صابن ہے. تو کسی نے پوچھا بھائی یہ صابن کیسا؟ کہا پیر صاحب اس تالاب میں نہا کر پھر یہاں آ کر انہوں نے صابن لگایا تھا اور یہاں نہائے تھے. اس صابن کا اثر صاف زمینوں تک چلا گیا اور جتنی بڑی مٹی کٹی جاؤ صابن پہ آئے گا. وہ وہاں جوہر میں نہا کے آتے ہیں، وہ گندی مٹی پورے جسم پہ ملتے ہیں، پھر صاف پانی سے جا کر نہاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بابا جی کی مٹی کا صابن ہے، اس میں بابے کے صابن کا اثر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگوں اللہ کی توحید کو سمجھو، لوگوں اللہ کے لیے اللہ کی توحید کی فیض کو اپنے دلوں میں زندہ کرو. یہ کہہ دینا کافی نہیں رہے گا میں مواحد بن گیا ہوں. بس جس توحید کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ نے رب کی اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ کتنے لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے. چلا کشی انہی درباروں پہ ہوتی ہے. ایک مجاور کہتا ہے جب لال شہباز کلندر مدینے سے پرواز کر کے واپس آیا، لال باغ میں اترا تو 40 سال اس نے اس لال باغ کے پاس چلا کاٹا. پھر یہاں ایک تندور ہے جس پہ لال شہباز کلندر نے روٹی لگائی، ایک روٹی لگا کے 1.25 لاکھ ولیوں کو کھلائی.
रोटी 1.25 लाख चिड़िया नहीं खा सकती है, बलियों को आके पाए लोग। ये आज के दौर में जिंदा होता, किसे मक्का में होटल में इसको लगा देते, एक ही रोटी से सारे हाजी लग जाते। 1.25 लाख बलियों को एक ही रोटी में कम कर दिया। और यहाँ पे उसने 40 साल आकर चीता काटा। निसारों का चिल्ला कशी, सरूर की मसले तय करना, साल इन कब्रों पे इबादत करना, ये अल्लाह के कुरान की इस आयत से साबित है। दुनिया दरबार बस्ती को क़यामत की दीवारों तक चैलेंज करता है अहले ईमान का ये छोटा सा बच्चा, अहले तौहीद का ये छोटा सा खादिम, जमात अहले हदीस का ये अदना सा खादिम, बैतुल्लाह के पड़ोस से दुनिया कब्र परस्ती को चैलेंज करता है। अरे बताओ, मोहम्मद के किसी सहाबी ने नबी की कब्र पे चिल्ला काटा? अबू बकर ने चिल्ला काटा, उमर ने काटा, उस्मान और अली ने नबी के कब्र पे काटा, हसनैन ने नबी की कब्र पे चिल्ला काटा। अगर ये चिल्ला काटना दीन होता तो मोहम्मद के सहाबा इस पे अमल करके दिखाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इत्काफ अल्लाह की मस्जिदों में बैठा जाता है, कब्रों पे। कुरान हकीम कह रहा सुनिए, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। और जब तुम मस्जिदों में हालत इत्काफ में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत न करो। अहले ईमान तुम्हें मुबारक हो मस्जिदों के इत्काफ, और अहले शिर्क में मुबारक हो पीरों की कब्रों का इत्काफ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जाइए नगाहों को देखिए, वहां पर हू की आवाज़ें, किसी को दिल जारी कर रहा है, कोई सर जारी कर रहा है, कपड़ा सर पे डाला हुआ और जोर जोर से इल्लल्लाह की तरफ, और कोई उंगली के इशारे से पीर करंट शाह करंट मारता, पूरा मजमा उठ के नाचता है, सबको करंट लग जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये शैतान की पूजा है। ये सर मारना, कोई सांस से जिक्र करता है, ये क्या है? आप कहां समझते हैं मार्फत की बात? ये है ला इलाहा, ये क्या है? इल्लल्लाह। अरे कभी नबी ने मानी, अबू बकर और उमर को सिखाई, उस्मान और अली ने की। अगर ये अल्लाह के रसूल ने नहीं की, अल्लाह की कसम, मेड इन इंडिया और मेड इन पाकिस्तान मसला दीन वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए, आपके सहाबा उस पे अमल करके गए। दरबार के पुजारियों ने कहीं तो गारें बनाई हुई है मक्का जाने की, और पाक पतन शरीफ, वहां के पुजारियों ने डायरेक्ट जन्नत में जाने के लिए बहिश्ती दरवाजा बनाया है। सुना है या नहीं? ਚਾਚਣ ਵਾਂਗ ਮਦੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਟ ਵਿਖਣ बैतुल्ला ज़ोहर दे विच पीर फरीद और बातिन दे विच अल्लाह। खुदा है बाबा फरीद होगा, लेकिन वहाबियों मारिफत की आंख से देखना, हकीकत में वो अल्लाह होगा, वो तुम्हारा ही अल्लाह होगा, हमारा नहीं। हमारा अल्लाह रहमान वाला अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी। दरवाजे बने हुए, ये बहिश्ती दरवाजे हैं। अरे जन्नत का दरवाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह खुलवाएंगे। नबी फरमाते हैं जब तक मैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा, कोई और जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक मेरी उम्मत दाखिल नहीं होगी, किसी और नबी की उम्मत दाखिल। और जब जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्तों की तरफ से क्या आवाज़ें आएंगी? सलामुन अलैकुम, अहले जन्नत तुम पे सलाम की। नबी दरवाजा खुला रहे हैं जन्नत का, जिस जन्नत में अहले तौहीद में जाना है। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे अस्मा सिफात का वास्ता है, हम सबको हमारे नबी के साथ जन्नत फिरदौस में दाखिल करो। ये जन्नत अहले तौहीद की, जिसको नबी खुलवाएंगे, जिस पे दाखिल होने वालों पर फरिश्ते सलाम करेंगे। और पाक पटन की जन्नत तुम्हें मुबारक, जिसको कमिश्नर खुलवाता है, जिसके दरवाजे की चाबी कौन घुमाता है? कमिश्नर घुमाता है। और पुलिस की पूरी नफरी रहती है जो लाइन बनाती है, और जब दरवाजा खुल जाता है, जो लाइन तोड़ता है पुलिस वाले फिल्म मारते सीधा वो लाइन तोड़ने सीधे। और सन 2001 में पाक पटन शरीफ का मुजावर, उसकी तनख्वाह थोड़ी थी, उन्होंने कहा मेरा ओवर टाइम नहीं लगता, मैं चाबी नहीं देता, मेरा ओवर टाइम लगाओ, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। इतने साल से खादिम मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, उसने चाबी रोक ली। सन 2001 के तक पाक पटन के मुजावर जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 60 अफराद दूध हलाक हो गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। रब की जन्नत में दाखिल होते हुए किसी को मौत, किसी को डंडे नहीं पड़ेंगे। वहां थानेदार और कमिश्नर दरवाजा नहीं खुलवाएगा, वहां इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह कब्रों पे नमाजें पढ़ी जा रही हैं, कब्रों की तरफ मुंह करके क़याम किया जा रहा है। और सही मुस्लिम में है अल्लाह के